सत श्री अकाल जी, मैं स्वत सक्सेना पंजाबी खबरां वेख रहे आप सब का स्वागत करदी हां। खबरें शुरुआत करांगे पर एक नज़र हेडलाइंस ते। किसान संघर्ष नूं पैण लग्या बूर, केंद्र वालों खेती कानूनां ते किसानां नाल गलबात लई सद्दा। कल दोपहर 2:30 बजे दिल्ली विच रखी गई है मीटिंग। खेती कानूनों खिलाफ किसानों का धरना अज 14वें दिन भी जारी। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने केंद्र सरकार का ठुकराया प्रस्ताव। इकत्ती किसान जथेबंदियां आज दोपहर बाद करनगे अपने अगले संघर्ष का ऐलान। दोपहर 3:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्रोमणी कमेटी वालों पश्चाताप वजों रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहिब जी का गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब विखे भोग पाया गया। भाई लोंगोवाल समेत अंतरिम कमेटी ने शुरू की धार्मिक सजा। भारत विच महामारी का कहर जारी, देश विच 72,000 तो वध नवे मामले आए सामने। 67 लाख दे पार महामारी केस। हुण खबरां विस्तार नाल। खेती कानूनां खिलाफ डटे किसानां दी आवाज केंद्र तक पहुंच रही है। दरअसल किसानां दे वधदे रोह नूं वेखदिआं केंद्र सरकार वालों किसान लीडरां नूं गलबात लई न्योता दिता गया। केंद्र वालों किसान जथेबंदियां नूं नवें बणे खेती कानूनां ते गलबात करन लई बुलाया गया। इस तहत हुण दिल्ली विच किसान जथेबंदियां दी केंद्र नाल मीटिंग होवेगी। पंजाब दीआं जथेबंदियां दे नुमाइंदे इस मीटिंग विच शामिल होणगे। मीटिंग वीरवार बाद दोपहर 2:30 बजे दिल्ली विच रखी गई है। उधर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की अगवाई हेठ किसानां मजदूरां वालों अज जंडियाला गुरु नजदीक रेलवे लाइन ते पिंड देवीदासपुरा विखे लगाया गया धरना अज 14वें दिन भी जारी है। इस मौके किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के जनरल सकत्तर स्वर्ण सिंह पंधेर ने कहा है कि नवी दिल्ली विखे सदी मीटिंग विच नहीं जावांगे। उन्होंने कहा है कि इस मीटिंग विच सारियां किसान जथेबंदियां नूं सद्दा दे के किसानां नूं पाड़न दी कोशिश की जा रही है। उत्थे केंद्र की मोदी सरकार वालों बनाए गए खेती कानून के विरोध विच 31 किसान जथेबंदियां दे सद्दे ते पंजाब भर विच जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान रेल पटरियां ते सड़कां ते डटे हुए ने ते अणमिथे समय लई धरने ते लगे हुए ने। खेती कानूनों खिलाफ डटे किसानों की आवाज भी केंद्र तक पहुंच गई है। केंद्र वालों नवे बनाए खेती कानूनों खिलाफ संघर्ष कर रही 31 किसान जथेबंदियां वालों अपने संघर्ष की अगली रूपरेखा का ऐलान दोपहर किया जाएगा। इन्हां जथेबंदियां ने इत्थे किसान भवन विच मीटिंग रखी है, जिस मगरों दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अगले प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा। केंद्र सरकार वालों खेती सुधारां दे नां ते बनाए खेती कानूनां खिलाफ किसानां वालों जारी संघर्ष नूं पंजाबी कलाकारां ने भी हमायत देण दा ऐलान कीता है। पंजाब दे फिल्म जगत संगीत अते थिएटर नाल जुड़े कलाकारां ने चंडीगढ़ दे किसान भवन विच मीटिंग तो बाद यह ऐलान किया है। कलाकारां ने कहा है कि केंद्र सरकार वालों खेती सुधारां दे नां ते लिआंदे गए विरोधी कानून किसानां दे जबरदस्ती थोपिया जा रहा है। गायकां ते कलाकारां ने कहा है कि यह कानून किसानां नूं बर्बाद कर देणगे। उन्हां किसानां नाल हर हालत विच डटण दी गल आखी है। पंजाबी कलाकार किसी एक थां ते बैठ के संघर्ष करन दी थां किसान जथेबंदियां दी अगवाई हेठ सूबे भर विच वख-वख थावां ते जाके संघर्ष विच हिस्सा लैणगे। इस तो इलावा किसान ने संघर्ष दी आवाज नूं सोशल मीडिया नुक्कड़ नाटकां गीतां राही पिंडां शहरां ते घर-घर तक किसान संघर्ष दी आवाज पहुंचाई जाएगी। किसान जथेबंदियां वालों किए जा रहे रेल रोको अंदोलन के कारण रेलवे विभाग वालों चलाईयां जा रही रेलवे मंडल दीयां 4 रेल गड्डियां 7 अक्तूबर नूं रद्द रहणगीआं। रेलवे मंडल फिरोजपुर के बुलारे ने दस्सिया कि उत्तर रेलवे हैडकुआटर वालों पंजाब विच चल रहे किसान अंदोलनां नूं मुख रखदे होया सावधानी लई कुछ गड्डियां नूं रद्द कर दिता गया, जबकि कुछ गड्डियां नूं रस्ते विचों वापस मोड़िया जा रहा है।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ 2016 ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਛਤਾਤਾਪ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਬੀਤੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਤਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਕ ਤੱਕ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਰੂਪ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜੋ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 72,049 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 67,57,131 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57,44,693 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰ 85.2 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 67,57,131 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 986 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 1,04,555 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 1.55% ਦਰਜ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9,07,883 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਤੀਸਰੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ SOP ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੀ SOP ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਥੀਏਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 50% ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਥੀਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੰਡਨ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀ ਇਹ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ 에ਅਰ ਬਬਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਰੈਕਸੋਲ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ DPR ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਂਕਣ ਰੇਲਵੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 30-31 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚੌਥੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ KP ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੱਛਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੌਰਿਸੇ ਪਾਈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਵਾੜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਪਾਈਨ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੀਆ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਬੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।